ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਖਾਬ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਖਤਰਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਤਾਊਤੇ ਤੂਫਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ कुछ घंटिया दौरान इसका भारी असर उत्तरी भारत में देखने को मिलेगा तो वड्डा जो असर है दिल्ली हरियाणा ते पंजाब दे देखने को मिलेगा। सो किसान जो लगातार पिछले 5 महीनों तो दिल्ली के बार्डर से बैठे ने उन्हां ते खतरा मंडराउंदा होया दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जेकर ताऊते तूफान की गल की जाए तो हुण तक इस तूफान करके 27 मौतां हो चुकियां ने ते 2200 तो वध पिंडां जिहड़ा कि घरां दे जिहड़े कि मलबे बन चुके हैं। उस तो बाद बिजली भी कई पिंडां दी चली गई है तो 16,000 तो वध कच्चे घर ने जो इस तूफान की चपेट में आ चुके हैं। तो लगातार अपनी स्पीड के नाल तूफान हुण अगे वधदा होया नज़र आ रहा है। इसका असर दिल्ली दे विच दिखाई देन लग पिया है। दिल्ली दे विच बारिश शुरू हो चुकी है तो दिल्ली के बार्डरां ते जो किसान बैठे ने इस बारिश के असर हेठ ने तो किते ना किते एक वड्डा खतरा दिल्ली के बार्डरां ते बैठे पिछले 5 महीनों तो बार्डरां ते बैठे किसानां ते इस ताऊते तूफान का मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके नाल मौतां इस तूफान करके हो रही ने तो खदशा जताया जा रहा है कि भारी नुकसान ये कर सकता है। हालांकि किसानां ने तैयारी जिहड़ी कि कर लई है, कमर कस लई है। जेकर असीं किसानां दी गल कर लईए तो उन्हां वल्लों लगातार चाहे मौसम का प्रकोप हो, चाहे गर्मी का तापमान वधन का कारण उसके चलते हुए किसानों ने अपने उत्थे जो छत्तां ने वो कानियां दियां पाउणियां शुरू कर दित्तियां सी। तरपालां तो वो झोपड़ियां दे विच आ गए सी, लेकिन इस तूफान के चलते हुए जिस तरीके दे नाल घरां दे निस्तो नाबूद होने की खबर आ रही है, जिस तरीके नाल तबाह होने की खबर आ रही है, तो चलदा खतरा बहुत वड्डा मंडरा रहा है। मौसम विभाग की गल करिए तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 48 घंटे बहुत ज़्यादा गंभीर ने। इस ताऊते तूफान का वड्डा असर उत्तरी भारत में देखने को मिलेगा तो इस दे चलते हुए तकरीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के नाल तेज़ हवावां चलणगियां, तेज़ बारिश भी होगी, जिस दे करके जानी माली नुकसान होने का भी खदशा जिहड़ा कि प्रगटाया जा रहा। पर उधर जेकर ਸਿੰਘੂ या टिकरी बार्डर से बैठे किसानों की गल कर लीए तो किसान आगुओं का कहना है कि वो चढ़दी कला दे विच ने। इस वक्त साडे नाल किसान आगू मनजीत सिंह राय फोन लाइन ते ने। सो मनजीत सिंह जी, जेकर असीं तूफान की गल कर लीए, इस ताऊते तूफान नूं देखते हुए किद्दां दे प्रबंध किए गए हैं, किस तरीके दे नाल किसान अपने आप नूं सुरक्षित रखणगे? दरअसल वीर जी बिल्कुल झोंपड़ियां बना लिया हुई ने पक्कियां। अपने लो कोशिश तो बड़ी है भई वाहिगुरू किरपा करे। अज भी मैं हुण टिकरी ते देखदा हां कि टिकरी ते ज़्यादा हजे टेंट लगे हुए ने तरपालां दे, वो उड़ने का खदशा है कि उत्थे काफ़ी टेंट बारिश दे विच खराब भी हुए ने, चोंदे भी ने, पानी भी आया हैगा। उत्थे थोड़ी जी प्रॉब्लम है। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते ज़्यादातर झोंपड़ियां बन चुकियां ने, पक्के मकान बना ले ने, इस करके इत्थे ते तैयारी है, बिल्कुल कोई ऐसी गल नहीं। पर मालक भरी करे किते अगल बगल की लंघ जाए तो बहुत चंगा। सो इस करके ज़्यादातर जिहड़ियां तरपालां आ जिहड़ियां उड़ जाणगियां तो बड़ी परेशानी होएगी। बिल्कुल मनजीत जी, लेकिन जेकर असीं इस तों पहलां दी गल कर लईए, हल्के फुल्के मींह आउंदे रहे ने, तेज़ हवावां चलदियां रहियां ने, उन्हां नाल भी नुकसान होया। टेंट भी ने वो भी पट्टे गए ने, ਜਾਂ जो तंबू लाए गए सी ਉਹ ਉਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ? देखो तरपालां फट जानियां जी, सारा कुछ ही दोबारा नवे सिरे तो बनना पैंदा ते बड़ी प्रॉब्लम आउंदी है। सब तो बड़ा नुकसान ये हुंदा कई बारी कि जिहड़ा राशन रखिया होया आटा वगैरह दालां वगैरह वो भेजी जानियां, समान सारा करियाने का, उहदे लई बड़ी प्रॉब्लम आउंदी है। हुण कोशिश तो कर रहे हैं कि जिथे लंगरां दे अरेंज उत्थे कोई चादरां पा के पक्के शैड बन जाण लंगरां वास्ते, पर सारियां वास्ते मुहैया नहीं करवा सकदे। इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है भी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੰਬੂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ नहीं लोगों का। लोग मरदे मर जान, जिवें करोना नाल मर रहे हैं, इसी तरह लोग सड़कों पर बैठे ने 6 महीने। तो बड़ी प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही, मौसम भी उपरों खराब है। ये तो गवर्नमेंट नूं सोचना चाहिए भी इन्हां लोगों का असीं की सोचना है।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਣੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਚੇਨਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਪਣੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੈਂਟ ਉਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਈਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਨੇ ਫੌਜਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਤੂਫਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਜੇਕਰ ਤਾਊਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜੋ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆ ਜੋ ਉਖੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ 2400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 122 ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਊਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਲੈ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਸ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਅਮਫਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਅਮਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਊਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਖਤਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।